ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। आज 15 अक्तूबर 2018 पहली कत्तक नानकशाही संमत 550 का दिन है। ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲ 5 ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਰਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ, उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल और DGP पुलिस सुमेध सैनी इन्हां दी मिली भुगत दे नाल भारती एजेंसियां दे उस एजेंडे दे तहत जिहदे च कि सिखां नूं कुछ वरियां बाद सबक सिखाना बड़ा जरूरी मन्निया जांदा है। और ये जे तुसी पैटर्न देखो तो ये पैटर्न लगातारता नाल 2007 दे विच भी असीं देखदे हां जदों कि सौदा साहब के खिलाफ पंजाब भर दे विच प्रोटेस्ट हुंदे ने, हज़ारां दी गिणती च सिख सड़कों के उत्ते निकलते हैं। उस पीरीयड दे विच भी एजेंसियां ने, पुलिस ने सौदा साहब के चेलियां नूं पूरी तरह प्रोटैक्ट ही नहीं किया, सगों उन्हां दे नाल रल के कई थां सिखां ने दे उत्ते उन्होंने जिहड़ा है वो जबर भी करवाया। जिन्हां थावां ते सिख विरोध करते सन कि इन्हां दीयां खौती नाम चर्चावां नहीं होण देणीआं, उत्थे सिखां दे उत्ते तां उन्हां नूं हमला करन और मारकुट करन दी आग्या दिंदे सन, पर जो ही सिख उस दे जवाब च रिटेलीएट करदे सी उन्हां नूं ओह झूठे केसां च फसा लैंदे सी। फिर असीं 2012 दे विच देखदे हां कि जदों भाई बलवंत सिंह राजोआणा दे डैथ वारंट 2 वार कढे जांदे ने और बिल्कुल पीसफुली सारा पंजाब बेशक केसरी रंग च रंगिया जांदा है और 4 चफेरे नौजवान जिहड़े ने वो सड़कों ते निकलते हैं, सिख संगतां च भी पूरी सॉलीडैरिटी है। और उस बिल्कुल पीसफुल मौके दे उत्ते जिवें गुरदासपुर दे विच जसपाल सिंह चौड़ा जिहड़े नौजवान इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट सी, उस दे उत्ते जिहड़ा है वो पुलिस फायरिंग दे नाल उस नूं मारिया जांदा है, बाकियां नूं जख्मी कीता जांदा है और ये गल 3 वरे बीत चुके ने, कोई केस किसी कंक्लूजन ते नहीं पहुंचा। ईवन उदों भी जिहड़े अटैक करने वाले सी पुलिसिए उन्हां नूं अनआइडेंटिफाइड किया गया सी। हालांकि उस दे उत्ते बाद च भोग दे मौके बड़े इकट्ठ होए, ये सरकारी जथेदार भी उत्थे पहुंचे, ये ऐलाननामा होया कि जी असीं उन्हां दी फोटो भी अजायब घर चलावांगे, असीं इंसाफ दिवावांगे। और दूसरा पर उदों भी बादल दी सरकार सी, 2012 का कारा भी बादल दे वेले ही होया। इसे तरह जो कुछ 1 जून 2015 नूं गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप बुरज जवाहर सिंहवाड़ा तो चुकण, फिर अक्तूबर के पहले हफ्ते बरगाड़ी दीयां गलियां च खिलारन और उस दे प्रोटेस्ट दे विच जिहड़े सिख बैठे सी 14 अक्तूबर नूं उन्हां दे उत्ते पहला कोटकपूरे सवेरे और फिर बहबल कलां दे विच फायरिंग। सो ज़ाहिर है भी इन्हां दोनों सिंघां दा शहीदी दिन जिहड़ा है वो 14 अक्तूबर सी और इस तो पहला एक वड्डा इकट्ठ जिस नूं सारे ईवन सरकारी मीडिया भी ये मनण ते मजबूर होया सी कि भावें उन्हां ने एजेंसियां ने इन्हां दोनों ही अपने जिहड़े बालके ने
ਬਾਦਲ ਵੀ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੀ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਰਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸਰਜ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਹੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਟੱਫ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਚੂਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਡੁੱਬ। ਸੋ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਲੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਫਸ ਹੋਏਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਠ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਵਿਸਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਖੈਮੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ISI ਦੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ CRPF ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈੜ ਚਾਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਦਲ ਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਟ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਰੋਲ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂਚਮੈਨ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈਂਚਮੈਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ISI ਦਾ ਕਰਨਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਬਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ
ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਔਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੇਅਰ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ CIA ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਾਹ ਹੋਏ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏ, ਔਰ ਈਵਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਫੇਲ ਡੀਲ ਦੇਖੀਏ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 1-to-1 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਠੇਕਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਡ ਨੋ ਚੋਇਸ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਔਨ ਮਿਨਟਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵਰਸ ਦੈਨ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਪਾਵਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਵਰਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ RSS ਦੇ ਹੱਥ। ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹਦਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵਤ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਚੀਫ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਵਤ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਨ ਮੈਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ TV ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫਰਾਡ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਾਂ UN ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਛੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨਰੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਔਰ BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਂ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਈਵਨ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫੂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਪ RSS ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ BJP ਔਰ RSS ਕਰਦੀ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਇਨ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ BJP ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੀਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਛੀਨਾ ਨੇ ਛੀਨਾ ਦੇ RSS ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ
ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ RSS ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। 1980 ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਚਰਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਰਨਿੰਗ। ਇਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ SGPC ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ SGPC ਤੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ UP ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ 3 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਬੂ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਈਫਲ ਲੁੱਟ ਕਾਂਡ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਰੰਗਾਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹੀਆਂ। ਰਾਈਫਲ ਲੁੱਟ ਕਾਂਡ ਨੂੰ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੰਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਧਲਾਵਲੀ ਥਾਣਾ ਗੰਗੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ 6 ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਈਮੇਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਓ ਲਿੰਕਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਟੂ ਚਾਈਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ TV ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ BJP ਦੇ MP ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਜ਼ ਟਾਰਗੇਟਡ ਇਨ BJP ਸਟੇਟਸ, ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਰੈਸਟ ਹੈਪਨਡ ਬਟ ਨਾਓ ਅਰੈਸਟ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੈਨ have increased in BJP ruled states like UP, Uttarakhand, Haryana, calling them Khalistani terror module and alleging they plan to disrupt Badal's rallies in Punjab or plan to assassinate Prakash Badal। और ये खबर जिस अंदाज सारे मीडिया च लवाई गई है, इस तो ये कोई भुलेखा नहीं है कि भी ये जे हुण इक्को वेले हरियाणा और यूपी और उत्तराखंड दे विच कार्रवाइयां हो रही ने ਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਆਲਸੋ ਸਮ 6 ਵਰ ਅਰੈਸਟਡ ਇਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਪੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੂਡੇ ਮੋਰ ਅਰੈਸਟ ਆਈ ਸੌ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਔਨ ਆਜ ਤੱਕ। Badals are also going around claiming someone wants to assassinate them and create terror. BJP claims threat to peace. They have upped the ante around 2019 ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਚੈਨਲ ਆਲਸੋ ਡਿਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ claiming it burst UK Khalistani plot, did sting operation in UK and linked Khalistanis to China, Pakistan etc. as some international terror ring। फिर उन्होंने कहा सिक्स इन इंडिया एंड अब्रॉड आर कंप्लीटली ऑन टारगेट। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ, ਖਾਮ ਖਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 30 32 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਆਫਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ISI ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਨੂੰ, ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਗਾਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇਕੁਆਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ,
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੀਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀ 80ਵਿਆਂ 90ਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 5-7 ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਗਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੇ 1 to 1 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦਿਓ, ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਬਰੋਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨਿੱਬਰ, ਔਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਠਹਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।